अपाकृते तुम्भे मागो प्रकृति रूपिणी ए अधीन तुम्भ पादरे करुछि दयिनी आहा कहिबाकु तुम्भे जगतर मा आ ब्राह्मण चंडाल रे हुआ तुम्भे सा ईशान तुम्भर स्वामी तुम्भे ताक मात रक्षण कर हे देवी डाके मु अनाथ उमा कात्यायनी गौरी मंगला विमला दुर्गति तारिणी दुर्गा मर्त्यरे हिंगोला सत्य महिषा दैत्य को करी अचनाश गोपपुरे यशोदांग गर्भे कलवास धनदात्री विद्यादात्री शक्ति स्वरूपिणी ठावे ठावे पूजा पाओ भक्त मन जाने धारण करुच बोली तारिणी तो नाम सुसरे गाइबा पाई एका तु प्रधानम चंद्र कांदे कृष्ण कांदे सुवर्णर कांदे अग्नि सूर्य निशाकर तिनि नेत्र ज्योति चतुर्भुजा अष्टभुजा दशभुजा धरी केते बेले अष्टादश भुजरे भियरी खंडा खर्पर धारिणी मागोलोल जुआ भक्त जन सर्व काले करी थाओ दया माँ रामचंडी जे आमे पूर्व वीडियो मानकर आमे शेयर करथिले ये आम अंचल मध्य सार रामनगर पीठ रामनगर ठारे माँ रामचंडी संडकुद अंचल रे माँ रामचंडी पीठ ए विषय आम पूजकों सह आलोचना रखा। यही मंदिर मध्य अनेक सुंदर प्रतिमूर्ति मान खोदित अच्छी देखिपे गौतम बुद्ध महालक्ष्मी जे धनर लक्ष्मी तत्सहित माँ दुर्गा एवं गंगा देवी मंदिर ये गोटे स्थान में पार्श्वदेवी भाव में पूजा पाँच विषय में आलोचना रखा। आसतु माँ रामचंडी कहले आम रामनगर को बुझी था आम रामचंडी पीठ कौन गोटे जगह रहा उचित आम गोटे जगार जो कही था रामनगर माँ रामचंडी पीठ अन्यत्र आम कहीं कही न था आई षंडकुदे आम जो माँ स्थापना किपरि कराई माँ पीठ बोली किपरि नामकरण अच्छे से विषय कह जो जगार पूर्वपुरुष चंडी पीठ सब अच्छी केवल जो प्रकृति पीठ से केवल माँ पूजा पाई पूजा पाई सेमती किसी माने ना सब जगह माँ पूजा पाई जो भक्त मैंने जो देवी की आराधना करें से पूजा ही से माँ केवल पाइपर जेहेतु तेलुगु लोक मैंने मत्स्यजीवी बची से आराध्य देवी हूँ माँ रामचंडी तेणुक सी रामनगर को जाई रामनगर माँ पाखर आज्ञामाल आणिकी से आराध्य जेहेतु रामचंडी से पारादीप रामचंडी मंदिर को तेलुगु लोक मैंने स्थापन कर बाम पटे रही हरचंडी दक्षिण पटे रही माँ गंगा आमर मंदिर अपर पार्श्व रही माँ दुर्गा देवी बाहर पार्श्व ये रखिकिना से मुंडिया मारी सारा प्रथम भोग ये कर सारा प्रत्येक तेलुगु लोक मैंने जाती मत्स्य उत्पादन करने तेणुक माँ को से स्थापन कर आम जहाँ जानी माँ को आराध्य भाव आम ओडिया नुहति कि हाँ अन्यत्र देवादेवी को कहीं आम डाकिपारानी जो आम जाऊे जलपथरे किसी कार्यक्रम करने आम कर्मपथर आम जो जल मध्य जाऊे आम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आंकु भी तो डाकिपर कि माँ दुर्गा को डाकिपर माँ रामचंडी को कहीं आम डाकुचे से विषय किसी किंवदंती अच्छी कि नहीं ये मनुष्यर ये हूँ गोटे भ्रम ये आम केवल रामचंडी की डाकिकी आम जल यात्रा करवा अन्य देवादेवी की डाकिकी आम जल यात्रा करवानी ये केवल मनुष्यर गोटे भ्रम मूर्ख विचार बोली कह मूर्ख विचार कहती तेणुक सब भगवान होती एक
ରାମ ଯିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ, ଶିବ ସିଏ, ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯିଏ, ଭଗବାନ ରାମ ସିଏ, ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରଖାଗଲା। ରାମଚଣ୍ଡୀ ରଖିବାର କାରଣ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବକ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାମଚଣ୍ଡୀକି ଆମେ ଡାକିକିରି ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକି ଡାକିକିରି ମଧ୍ୟ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା। ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀ, ଯୋଉ ଭକ୍ତର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟ, ତାକୁ ହିଁ ଡାକିକିରି ସେ ତାର ଚଲାପଥକୁ କୁସମିତ କରେ। କେବଳ ରାମଚଣ୍ଡୀକି ଆମେ ଡାକିକିରି ଚଲାପଥ କୁସମିତ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ, ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଶିବ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ କାଉଡ଼ିଆ ଧରିକିରି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଡାକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ କୁସମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ହରି ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହରି 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 ଡାକିକିରି ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ କୁସମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆରାଧ୍ୟ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଆମେ ରାମଚଣ୍ଡୀକି ଡାକିରି ଗଲେ ଆମେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀକି ହିଁ ଡାକିକିରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀକି ଡାକିକିରି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ରାମଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କର ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବାରୁ ରାମ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବର ଦେଇଥିଲେ କି ତୁ ଦେଖେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିଛୁ, ମୋ ନାଁଟା ତୋ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିବ, ତୁ ଖାଲି ଚଣ୍ଡୀ ହେଇ ରହିବୁନୁ, ତୁ ନା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଚଣ୍ଡୀ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟିଏ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ମା କାଳୀଙ୍କ ସମୟରୁ ଚଣ୍ଡୀମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଯେହେତୁ ମା କାଳୀ ରକ୍ତବୀଜ ଅସୁରଙ୍କୁ ଯେତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମା କାଳୀ ତାଙ୍କ ସହ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା, ମା କହିଲେ ଆମେ ଏକକୁ ବୁଝିଥାଉ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯେତକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଦଶାବତାର ବହୁତ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସେ ବହୁତ ଯେତେ ଯୁଗ ଅଛନ୍ତି ସେତେ ଯୁଗରେ ସେତେ ସେତେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ 10 ଅବତାରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନା ହେଇଛି ମାଙ୍କର। ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭୈରବୀ, ସାରଳା, ଏମିତି ହେଇକି 10 ଅବତାର ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। 10 ଅବତାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବମ ଅବତାରରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଛବି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ନାରାୟଣଙ୍କର 10 ଅବତାରରେ ନବମ ଅବତାର ଭାବରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିଲୁ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ସେମିତି କିଛି କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଏଠି ପ୍ରତିଛବି ରଖାଯାଏନି। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦ ପାଇଁ, ମନରେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଛବି ସବୁ ଲାଗିଛି। ସେମିତି କିଛି କୌଣସି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକି ନେଇକିରି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରଖାଯାଏନି। କେବଳ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ମଣିଷ ମନରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ସବୁ କାନ୍ଥରେ ସବୁ ମରାଯାଇଛି ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି। ନାଇଁ, ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ରହିବ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମର ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଅର୍ଥ ରହିଲା ଯେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସିଏ ଛୋଟବେଳୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ରହି ଆମର ବିବାହ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୃହତ୍ୟାଗ ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମ ହେଇକିରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ଯେ ବିବାହ ପରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା? ଜଣେ ରାଜକୁମାର ହୋଇ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସେ ନ ରହିକିରି ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କିଛି ଭାବନା ଆସିଥିଲା କି ସମାଜ ଉପରେ? କ'ଣ କେମିତି ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ନିହାତି ସେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆଉ ତପସ୍ୟାରତ ରହି ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ଅହିଂସା ମାର୍ଗ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନତା ଦର୍ଶାଉଥିଲେ। ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ସେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିପିଟକ, ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତାଙ୍କର ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆମ ଧର୍ମ ସହିତ ମିଶିପାରିବ କି? ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ସେ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଲୋକମାନେ ବିଭାଜିତ ହେଇ ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଧର୍ମ ସବୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଗୌତମ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ମୁସଲିମ ହଉ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହଉ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ, ସେମାନେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଭିନ୍ନତା ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏବଂ ଆଉ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ସନାତନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଧର୍ମ ଏକ, ସେ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ମ। ଧମ୍ମ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ଗୌତମ, ଯେ ବୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ଯାହା ବି ରହୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ରାମଚଣ୍ଡୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେହିପରି ଅହିଂସାତ୍ମକ, ସେହିପରି ସମାନତା ଭିତ୍ତିକ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି ନା ଆଜ୍ଞା? ଏହା ତ ଆଉ କ'ଣ? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯେ ମା କାଳୀଙ୍କ ସମୟରେ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପେ ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ସମାଜରୁ କିଛି ପାପୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ। ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସେ ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଆମେ କହୁଛେ, ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳଧାରା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ପାପନାଶିନୀ ନଦୀ। ଯେ ପାପ କରିଥିବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମାତା, ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ମା ଗଙ୍ଗା ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ ରହି ଶିବଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହରଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବୀ ଭାବରେ ହରଚଣ୍ଡୀ, ଯେ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି କାହିଁକି ମାଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଏପରି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଯେ ହର ତ ହେଲେ ଶିବ, ଚଣ୍ଡୀ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ, କିନ୍ତୁ ହରଚଣ୍ଡୀ ନାମ କାହିଁକି ଅଛି? ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଷଣ୍ଢକୁଦ। ଏହି ଷଣ୍ଢକୁଦ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଷଣ୍ଢକୁଦ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏହି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତ୍ରିଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହରଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ, ଯଦି ମନରେ ଆମର ଆଗକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୟ ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଥାଉ। ଆଗକୁ ବିଚାରଧାରା ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାଉ, ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଉ। ତତ୍ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆମର ଜୀବନର ମାର୍ଗ, ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଉ ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଉ। ଆଉ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଆମ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆମର ପବିତ୍ରତା ନଥିବ, ଆମ ମନରେ ଆମେ କ୍ରୋଧଭରା ମନ ନେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା, ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭକ୍ତି କରିବା? ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ମନ ଯାହାର କଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ କେମିତି ବା ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଅର୍ଥ ଥିବା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସମାଜରେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମର
आत्मचरित को आम बजाय रखा दरकार सुख शांति जीवन यापन करने हेले आमको आम निजर जो मनटी को नियंत्रण में रखा पड़ी था एवं केवल नियंत्रण रखिले हम ना ज्ञानर मार्ग को आम जावाक पड़ी था से आध्यात्मिक हो जहाँ भी हो से ज्ञान आम आहरण करा पड़ी था ज्ञान मार्ग में आम जाई आम निजर जीवनटा को आम सुख शांति बंचवा चेष्टा करवा दरकार। हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद।